प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाई। सब थाई होए सहाय। मूक उचरह शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। बेसुमार अथाह अगणत तुलै जो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अंतरयामी किरपा निधान जुगो जुग अटल सतगुरु गरीब नवाज पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही प्यार अदब सत्कार शरधा भावना के सहित सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे अज ऐतवार के विशेष दीवान दे विच आप जी हाज़रियां भर रहे हो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने किरपा की अपने सारिਆਂ उपर जिनके भाग वड्डे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। वड्डिया भागां की निशानी है कि साध रूप अपना तन धारिया सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह दसे पातशाहियां धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दसां पातशाहियां की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाज़र हजूरी विच सत संगत विच साध संगत दे विच जुड़ बैठे हों। आप जी बड़े प्यार दे नाल कथावाचक सिंह जी दे पासों गुरु की अमृत बाणी दे पावन श्री मुखवाक दी कथा विचार अर्थां प्रमाणा इतिहासक प्रसंगां दे सहित सरवण करके आनंद माण रहे सी। आओ जिन्ना समा गरीब नवाज सच्चे पातशाह होर बख्शिश करते हैं गुरु की बाणी दी विचार नाल गुरमत दी विचार नाल गुर इतिहास दे नाल जुड़ के समय अते सवासां नूं सफला बनाइए जी। बीते कल का जो दिन है आप समूह संगतां नूं पता है कि संसार भर विच वसदे सिखां दे लई और गुरु नानक नाम लेवा जो भी गुरु का प्यारा है सारिਆਂ दे लई एक विशेष दिन सी। जिस विशेष दिन का असी कुछ दिनों तो नहीं कुछ महीनों तो नहीं कुछ सालों तो नहीं बल्कि सदियों तो इहो ਜਿਹੇ दिनों का इंतजार किया जाता है जदों कोई शताब्दी आउंदी है। कहण तो मुराद धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन दिहाड़ा प्रकाश पुरब कह लो अवतार पुरब कह लो सतगुर सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब बीते कल जो 400 साला प्रकाश उत्सव देश विदेश में वसदियां सिख संगतां ने बड़े शरधा भावना चाओ उत्साह के सहित
ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਰਸ਼ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੈ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੂਛੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਕੜੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਦੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ
ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੋਡੇ ਫੜੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾਈਏ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਈਏ, ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਕਹਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਉਲਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਭੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੰਭੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਐ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਗੇ ਬਿਨ ਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭੁਗਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ 40 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਹੀ ਮੂਲ, ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ, 40 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਓ।
ਆ ਫਲਾਣਾ ਦੁੱਧ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਭੱਜ ਲਓ ਜੀ, ਭਰ ਕੇ ਕੈਂਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪੋ। ਫਲਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੋ। ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੋ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਭ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲਵਾਂ ਨਗਰ ਗਏ, ਪੰਧੇਰ ਨਗਰ ਗਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਖੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਭੀਖੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਨਗਰ ਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸੂ ਚੌਧਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸੂ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਧੌਂਕਲੀਏ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ, 9ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 30-40 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਗਣੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ। ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੰਡੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਇਹ ਟੰਗਦੇ ਹੈ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਐਨ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਹਿਲ ਗੋਤ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ
महाराज कहते कोई नहीं, गुरु की संगतां सेवा कर रही भाई। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का नाम जपो, पार उतारा होवेगा। जदों सतगुर ने इहदे सरूप दे वल वेखिया भी आह की भेख बनाया होया, सतगुरां ने आख्या कि तू चहलां दा सरदार कहाउना है ते आ मुसलमानां दी पूजा विच काहदे वास्ते पिया है? ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਰੋਟ ਖਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਕੱਢ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾ ਇਹਨੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਢਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਮਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਓ ਨਾ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਦੇਸੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 5 ਤੀਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ 5 ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸੰਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੁਜਾਰਨ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਤੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਆ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਟੰਗਾ ਫੜ ਫੜ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਖੀ ਸਰਬਰ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਖੀਵਾ ਨਗਰ, ਖਿਆਲਾ ਨਗਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਡੂਆਂ, ਧਲਿਓਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌੜ ਨਗਰ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਹਿਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਭਿੱਖੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੌੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਟੜ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਭਰਾਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਰੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਲਈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਦੀ ਅਰ ਮੇਘਲਾ ਚੱਲੈ ਭੁਯੰਗਮ ਚਾਲ, ਰਜਬ ਜਹ ਜਹ ਪਗ ਧਰੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਗਈ, ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਤੋੜ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਤੀਰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਭੇਖੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌੜ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਉੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੂ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੈਂਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਪਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸਨ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਦੇਸੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਦੇਸੂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਪਰਗਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਿੱਖੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਜ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰਿਦਰ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਹੈ ਅਵਗਿਆ ਘਾਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੇਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਰਕੇ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡਿਆ, ਬਚਨ ਤਿਆਗਿਆ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਚਿੰਬੜੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:15 7:30 ਵਜੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੈਸੇ 7:15 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਥਾਏ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਤ੍ਰਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।